सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज वड्डी खबर दे नाल। केंद्र ते किसानां दे विचाले रेड़का बरकरार है। गलबात कदों होएगी, किहड़ा तारीख होएगी, किहड़ा दिन होएगा, किहड़ा समा होएगा, कुछ साफ नहीं। एक धिर दूजी धिर पहली धिर यही कुछ हो रहा है इस समय चिट्ठियां दे जरिए। केंद्र ने मुड़ तो किसानां दे पाले दे विच सुट दित्ती है गेंद। तारीख ते समा किसानां नूं ही तय करन नूं एक बार मुड़ तो केंद्र दी सरकार ने कहा है। किसान अपनी सहूलत के मुताबिक समा ते तारीख दस्सण। एक होर चिट्ठी, दो पन्नियां दी चिट्ठी जिस दे विच एक बार मुड़ तो किसानां दे उत्ते ही जिक्र किया गया, पूरा सुटिया गया कि तुसीं दसो तारीख ते समा। केंद्र दी सरकार दे नुमाइंदे चिट्ठियां लिख के इस समय कह रहे हैं हुण गलबात कदों होएगी नहीं पता। फिलहाल चिट्ठियां दा आदान प्रदान जारी है। वो चिट्ठी लिखते हैं इधर इधरों फिर वापस, फिर उधरों इधर, यही कुछ हो रहा है इस समय। सरकार ने एक चिट्ठी लिखी 5 पन्नियां दी, उसका जवाब दिता किसान जथेबंदियां ने। तो उस तो बाद एक बार फिर तो सरकार ने चिट्ठी दोबारा लिख दी किसानां दे नाम ते कहा कि तुसीं दसो कदों गल करनी है, तुसीं दसो समा किहड़ा होएगा, तुसीं दसो तारीख किहड़ी होएगी, दिन किहड़ा होएगा। तो मामला पेच फसदा होया तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। पर इस विचाले गलबात कदों होएगी, कदों ये पूरे मामले का निबेड़ा होएगा, कुछ भी कहना फिलहाल मुश्किल है। तो तुहानूं दस दईए कि इस समय की सब तो बड़ी खबर यह है, कुछ समय पहला तकरीबन आधा घंटा पहला यह चिट्ठी पहुंची है किसान जथेबंदियां कोल। ते ये चिट्ठी 2 पेजां की चिट्ठी है। इस चिट्ठी दे विच बकायदा पूरा जिक्र किया गया कि जिहड़ी तुसीं सानूं 23 तरीक यानी कि कल जिहड़ी चिट्ठी लिख के तुसीं जवाब दिता, उसका जवाब एक फाइल तैयार होंदी है ना। जो तुसीं किते जाओ तो एक फाइल तैयार करनी शुरू कर दिंदा हर कोई कि पहली मेल है, दूजी उस तो बाद चिट्ठी है, तीजी चिट्ठी है, चौथी चिट्ठी है, या एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी शुरू कर दी जाती है। तो इस तरीके नाल इस समय चिट्ठियां दे उत्ते जवाब चल रहे हैं। सरकार ने चिट्ठी भेजी, किसानां ने जवाब दिता। हुण मुड़ तो फिर किसानां नूं चिट्ठी के जरिए गलबात का सद्दा केंद्र की सरकार ने दिता है। पर इस चिट्ठी दे विच भी ना तो तारीख है, इस चिट्ठी दे विच ना तो फिर समा है। पर थां दा जिक्र जरूर है। 2 अहम चीज़ां ने चिट्ठी दे विच। पहली गल ये कहा गया कि तुसीं विज्ञान भवन नवी दिल्ली दे विच आके गलबात करो। जिहड़ी मंत्रियों की समिति है, कमेटी, वो तुहाडे नाल गलबात करेगी, यानी कि मंत्री तां गलबात के दौरान बैठणगे। दूजा पॉइंट कहा गया कि तुसीं अपनी सहूलत के मुताबिक दसो समा अते तारीख, जदों कहोगे मीटिंग हो जाएगी। सरकार का यह तर्क है। इस चिट्ठी दे विच MSP का भी जिक्र किया गया कि MSP का नवे खेती कानूनों के नाल कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी जेकर कोई खर्चा है तो असीं उस दे उत्ते भी गलबात करन नूं तैयार हां। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है सरकार दे वल्लों अपनी चिट्ठी दे विच। उन्होंने कहा कि MSP दे उत्ते कोई फर्क नहीं पेगा। घट्टो घट समर्थन मुल जिहड़ी मौजूदा खरीद प्रणाली है वो जारी रहेगी। तो इस करके MSP दे उत्ते गल करना कोई तर्क संगत नहीं है, कोई तर्क नहीं है इस दे विच। पर फिर भी जे किसान कहंदे ने तां असीं गलबात दे लई तैयार हां। इह चिट्ठी दा पूरा निचोड़ है, जिहड़ी 2 पन्नियां दी चिट्ठी है जो सरकार दे वल्लों किसानां तक पहुंचाई गई। तो वड्डी खबर अज दे दिन दी असीं तुहानूं दस रहे हां किसान जथेबंदियां कि हुण इस चिट्ठी दे उत्ते जवाब देणगियां या मुलाकात दा समा देणगियां। एक बड़ा सवाल बन चुका है। केंद्र ते किसानां दे विचाले रेड़का पर साफ तौर ते दिखदा है कि बरकरार है। चिट्ठियां जारी ने, एक दूजे नूं भेजियां जा रहीआं ने, पर गलबात अज तक तां अगे वधदी हुई नजर नहीं आ रही। 8 तरीक तो बाद अजिहा फुल स्टॉप लग्या गलबात दे उत्ते जदों अमित शाह होरां दे नाल गलबात हुई है, देश के गृह मंत्री दे नाल किसान जथेबंदियां दी गलबात हुई है। उस तो बाद हुण अगे गलबात तुरी नहीं है। ते 24 तरीक आ गई है। इस दे विचाले नवा प्रपोजल भी आया रद्द। उस तो बाद जिहड़ा सरकार ने नवा प्रपोजल भेजिया सीगा, तुहानूं याद होएगा 9 तरीक नूं रद्द कर दिता गया किसान जथेबंदियां दे वल्लों ते वापस उस दे उत्ते लिखित जवाब भेज दिता गया। सरकार ने उस दे उत्ते चिट्ठी भेजती 5 पन्नियां दी ते उस दे विच जिक्र कर दिता कि असीं सारियां मुलाकातां दे दौरान तुहाडे नाल गलबात कीती है। इस चिट्ठी जिहड़ी अज चिट्ठी भेजी गई है उस दे विच यह भी जिक्र किया गया कि जुबानी ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। पर फिर भी जेकर कोई दिक्कत है तो ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ दूर करांगे। इस समय ਸਾਡੇ ਨਾਲ फोन लाइन ਤੇ मौजूद ने बीजेपी ਦੇ सीनियर आगू हरजीत गरेवाल जी। गरेवाल साहब स्वागत है। गरेवाल साहब चिट्ठियां का खेड जारी है कि चक्कर है, समझाओ जरा कि जो अज फिर चिट्ठी भेजी तो गल तो फिर उत्थे आके खड़ गई कि समा भी लिख देंगे, तारीख भी लिख देंगे। अरे जी समा ते तारीख तो इन्होंने दसनी है, WhatsApp पे बेशक दस देना। मंत्री जी ने यही कहा कि ये अद्धी रात को कटना चाहन तां भी हाज़र हाँ। ये क्यों देरी कर रहे हैं, क्यों इस तरह दी शर्तां लगा रहे हैं और कानून रद्द करन दियां जां होर। उन्होंने कहा जो खर्चे वो आपां बैठ के गल करांगे, ये कोई शर्तां नाल थोड़ा गल हुंदी है। बिना शर्तां तो जदों मर्जी बैठ जाण, इन्हां नूं कोई मना नहीं। चिट्ठियां दे जवाब देई जांदे आ, इन्हां ने टाइम दसना
ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਘੁਸਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਠੰਡ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੇਣ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਗੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਤੋਂ 6 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡੈਡਲੌਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜੈਸਨੋ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਦੀ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਭੇਜਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮਿਠਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਭਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਲਓ। ਆਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜਣਗੇ ਮੱਕੀ, ਉਹ ਬੀਜਣਗੇ ਨਰਮਾ, ਸਰੋਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 55 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਅਨਾਜ CDS ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 23 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ 10 ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 6% ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ
ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ? ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਾਪਸ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੇ, ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਜੀ ਬੂਟਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆੜੀ ਖੜੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਉਹ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਲਝਣਬਾਜ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹਿਣੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਗਦਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡਲੌਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਭਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਊਗੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 4, ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਅੜੀ ਕਦੋਂ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡੱਬਾ, ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸਿੱਟੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜਿਹਦਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਸਮਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਹ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘਮਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਦੌਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੂਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਟ ਹੈ, ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਕੇਟ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਕੇਟ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਥੈਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀਏ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਅੱਗ। ਜੀ ਨਵਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ 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 ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਭਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, 5 ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਮੁੱਕੇ 15 ਦਿਨ ਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜੀ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਵਿੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜੋ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਲੰਘਿਆ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਐਂ ਲੰਘ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੰਡ ਤਾਂ ਸਰ ਅੱਧੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੰਬਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਠੰਡ ਲੰਘ ਗਈ, ਬਸੰਤ ਆ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਠੰਡ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਬੂਟਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜੀ। ਇਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ 2-4 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਗਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਣਾਤੇ, ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਚਿੱਠੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।